India win the Champions Trophy 2025 after the 2017 heartbreak. Back to back ICC trophies for India. 2024 World Cup followed by this. I think first time happening for India. Rohit Sharma played an excellent knock today, sort of set up the game, which allowed India to, go on a back foot in the 20th over mark. And excellent game of cricket, similar to the semi-finals against Australia. Tough fight from New Zealand. I think it looked like at one point India were running away with the game, and I think three quick wickets, maybe two quick wickets, and then a failure of strike rotation from India led to Rohit Sharma's wicket, and then New Zealand were back in the game, and then again consolidation by the other batsmen. So, welcome to Beyond Boundary. We'll quickly discuss the review of Champions Trophy final. So we have Ranga with us. Yes, Ranga, what are your quick Yeah, but thoughts? quick thoughts on Bumrah தான் the most important player for India அப்படின்றத I think we should change. I think Akshar Patel is becoming one of the most important players for India. I think ரெண்டு கப்பும் அடிச்சது அக்ஷர் பட்டேல்னால தான் சொல்லணும் நியாயமா. அப்கோர்ஸ் கிளாஸ் அடிச்சு அது வந்து கொஞ்சம் அன்பாப்புலர் ஒப்பீனியன் அப்படின்னா கூட ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் 2024 T20 வேர்ல்ட் கப் அவன் தான் செட் பண்ணான் 30 for 3 இந்த மேட்சும் அக்ஷர் பட்டேல் போயிருந்தா ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அப்கோர்ஸ் எக்ஸப்ஷனலா ஆடினா கூட அக்ஷர் பட்டேல் ஒரு ஆல்வேஸ் தாட் இன் தி ஆப்போசிஷன்ற மாதிரி தான் இருக்கான். அவனை அவுட் ஸ்கோரிங் யாருமே No, I think கண்டுபிடிக்கல. he's கிளியரா வந்து அவனோட ரோலை வந்து பர்ஃபெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்றான். மேபி டுடே he got out a little bit earlier. I think all the other matches his contribution was very well seen. But even today, I think the key difference is நீ ஒரு செட் பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு 70 runs பார்ட்னர்ஷிப் இருக்க அந்த பார்ட்னர்ஷிப் லூஸ் ஆகுது. The very next ball you come and hit for a கரெக்ட். six to Santner. That is the change. தட் இஸ் த சேஞ்ச். ஸோ அந்த ஒரு ரெண்டு சிக்ஸ் இவன் ஒரு சிக்ஸ் சாண்ட்னர் அடிப்பான், கேஎல் ராகுல் ஒரு சிக்ஸ் சாண்ட்னர் அடிப்பான். ஐ திங்க் தட் டூ சாண்ட்னர் அட் தட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கேம் வென் யூ ஹேட் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் த விக்கெட், ஐ திங்க் தட் வாஸ் அ game changer. Yes, Akshay didn't carry on today, may not play did not play a great innings, but as you rightly said, இது வந்து அவனை வந்து ப்ரொமோட்டிங் அப் தி ஆர்டர், ரைட் மூவா லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷனான்றது கீப்பிங் தட் அசைட், whenever he has come to that place, I think he has contributed excellently. Bowling பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், he does his job quietly. இன்னைக்கு I don't think he took wickets, but I think பட் சர்வ் தி பர்பஸ் அவ்வளவுதான். yeah, so I agree. I think he's been ஒரு ஒரு ஜடேஜா மேபி ஒரு 1 year எப்போ whenever he is leaving, I don't know. இன்னைக்கு 10 overs முடிஞ்சோடனே கோலி போய் ஜடேஜாவை கட்டிலாம் பிடிச்சான். ஸோ ஐ தாட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் டு ஹியர் ஆல் த போஸ்ட் மேட்ச் ஸ்பீச். யாராவது அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்களா அப்படின்னு யாரும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. பட் இட் திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்மூத்தஸ்ட் டிரான்சிஷன்ஸ்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரம் ஜடேஜா டு அக்ஷர் பட்டேல். For that spin bowling all-rounder, left-hander who can come up the order. I think he will also soon. He's already obviously already there in the white ball setup. Test match li India la aadran. So overseas la, I think that's the only place where he's not there. So I think excellent stepping up of batting தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு last 2-3 years. It all started with that Australia Test series. எனக்கு தெரிஞ்சு it all started with that Australia Test series. So I think he's been extremely consistent. He's been extremely consistent. So that's on Akshar Patel. So maybe we'll just go through the sequence. So I think excellent start by Rachin Ravindra. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அப்படியே மேட்ச் வந்து நியூசிலாண்டோட இன்னிங்ஸ் வந்து இந்தியாவோட வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் அப்படியே அதே டெம்ப்ளேட்ல போச்சு. பவர் பிளே நல்லா ஓபன் பண்ணி, அண்ட் ஐ திங்க் அந்த இடத்துல வந்து குல்தீப்போட அந்த ஓவர் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த பவர் பிளே, ஐ திங்க் தட் வாஸ் அ குட் சேஞ்ச் பை ரோஹித். அந்த இடத்துல நல்ல ஐ திங்க் தேர் வாஸ் அ குட் behind the scenes also. I think that first ball Rachin going for the cut, wrong one வந்து I think so that was a great wicket. And then again for some reason Williamson was looking scratchy today. So ஒரு செட் ஆன மாதிரியே தெரியல. அண்ட் எஸ் டேரல் மிச்சல் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஜென்ரலா ஹீ இஸ் வெரி
நட்ச் பண்ணிட்டு ஓடிட்டே இருப்பான். இன்னைக்கு ஏன் அப்படி ஸ்டக் ஆயிட்டான்னு தெரியல. பட் 90 அந்த ஃப்ரம் பக்கம் ரொம்ப இது போயிருந்தே இருக்கு, அந்த சாரி பக்கம் விக்கெட் போயிட்டே இருந்தது. இவன் போயிட்டானா விக்கெட் போகுது. நான் அடிக்கவே சொல்லல, சிங்கிள்ஸ் ஆடி இருக்கலாமே. 90 பால்ஸ்ல 50, ஸ்லோயஸ்ட் எவர் ஃபார் நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன் இன் ஓடிஐ, ஸ்லோயஸ்ட் எவர் இன் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி. இதுக்கு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரெப்ளிகா ஆஃப் இந்தியா ஃபைனல், எக்ஸப்ட் ஃபார் கப்புள் ஆஃப் பவுண்டரிஸ். இந்த 10 to 40 ஓவர்ல பார்த்தோன்னா ஒரு கிளென் பிலிப்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் அடிப்பான் குல்தீப் யாதவ. அண்ட் தென் அகெயின் அந்த ஒரு ஃபேஸ் ஜடேஜா கேம் இன் அட் 17th or 18th ஓவர் ஆன் த ட்ராட், ஆல்மோஸ்ட் போல்டு 10 overs. ஸோ அண்ட் அகெயின் ஸோ உனக்கு அங்க வந்து இவனோட விக்கெட், லேத்தமோட விக்கெட்டும் வந்து வாஸ் கரெக்டா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வெரி கீ மூமெண்ட்ஸ்ல. ஐ திங்க் இந்தியா கெப் டேக்கிங் விக்கெட்ஸ். லேத்தமோட விக்கெட்டா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி கிளென் பிலிப்ஸோட விக்கெட்டா இருக்கட்டும். ஸோ ஐ திங்க் கீ மூமெண்ட்ஸ்ல தே கெப் டேக்கிங் விக்கெட்ஸ். ஸோ இந்த சென்ஸ் டேரல் சிமிலரா மிச்சலும் நம்ம அப்படிதான், செமிஃபைனல் டேரல் மாதிரியே மிச்சலும் தான். அப்படிதான். அந்த நேரத்துல கரெக்ட். ஷமி அடிச்சா ஸோ ரெண்டு அந்த ஓவர் இடத்துல அடிக்கும்போது தான் ஐ மாறி இருக்கும், ஃபெல்ட் 270 மேபி. இருக்கும். கரெக்ட் கரெக்ட். அந்த இடத்துல தான் மேபி அக்ஷர் பட்டேலோட ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கலாம்னு தோணுச்சு. ஏன்னா கிளியரா வந்து ஃபாஸ்ட் பாலர் அடி அடின்னு அடிச்சாங்க. கடைசியில ஹர்திக் ஹேட் டு போல். ஷமி, ஐ டோன்ட் நோ, he doesn't look fully fit yet, and he is not he's இந்த சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபிலே ஹையஸ்ட் ரன் இதுதான் இந்த இந்தியன் போலர்ஸ்க்கு. ஷமியோட இன்னியோட ஸ்பெல்லு தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ். விக்கெட்டும் ஸோ கன்ஃபியூசிவா எனிவே ஐ இல்ல. திங்க் ஐ மீன் ஷமி மட்டும் சொல்லி எதுவும் இல்ல, விக்கெட்டும் கன்ஃபியூசிவா இல்ல. திங்க் நான் அது வந்து ஐ அக்ரி. ஃபிகர்ஸ் வந்து எப்போதுமே கரெக்டான ட்ரூத் சொல்லாத மாதிரி தான். பிகாஸ் 4 ஸ்பின்னர் வந்து ரொம்ப இது பண்ணும்போது, நெருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தர் அடிக்க போவாங்க, அவனோட எக்கனாமி போக தான் போறது. அது ஷமியா மாட்டேன்ட்டான். ஐ திங்க் இஸ் நாட் பவுலிங் டூ பேட்லாம் சொல்ல முடியாது. கரெக்ட் கரெக்ட். அண்ட் ஐ திங்க் அந்த அந்த மொமெண்ட்ல வென் பிலிப்ஸ் அண்ட் காட் அவுட், ஒரு மாதிரி ஈஸியா 220 230ல முடிச்சிருவாங்கன்றப்பதான் ஐ திங்க் பிரேஸ்வெல் டிட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி அலஸ்காடே டிட் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா இந்த செமிஃபைனல்ஸ். அந்த ஒரு எக்ஸலண்ட் 50 விச் கேவ் தெம் அ ஃபைட்டிங் டோட்டல். பட் அகெயின் வென் இந்தியா ஸ்டார்டட், unbelievable power play, unbelievable start, superb touch. Rohit Sharma was looking in superb touch. And again, even after the power play, Gill Vandu was completely doing second fiddle. So, and then again, Glenn Phillips out of nowhere. வாட் அ கேட்ச், சான்ஸே இல்லை. அவன் எனக்கு இப்ப அவன் கேட்ச் பிடிக்கிறதோட அவன் கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் பண்ற ஆமா, செலிப்ரேஷன்லாம் தான் வந்து ரொம்ப ஆமா. பிடிச்சிருக்கு. பெரிய பெரிய கேட்ச்லாம் பிடிச்சி செம எதுவுமே பண்ணி இருந்தான். இல்லாம நடந்து வரையடான்ற மாதிரி. ஆமா, டேய் எப்படிடா அங்க ஏறிட்டு இப்படி செவலங்கால் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்ற மாதிரி இருந்தது. Unbelievable catch that was. I think Gill also played very well. I think he complimented Rohit Sharma beautifully. ரெண்டு மூணு இடத்துல ஷார்ட்ஸ், நல்ல ஷார்ட்ஸ் அடிச்சான் கில்லும். So I think that partnership was very very key today, and Rohit Sharma played excellently well in the Champions Trophy. He hasn't had a good innings, and I think he saved the best for the last னு சொல்லலாம். ஐ மீன் So லாஸ்ட் some ஓடி innings. இன்னிங்ஸா, லாஸ்ட் ஒயிட் பால் இன்னிங்ஸா, லாஸ்ட் நானும் அதுக்கு தான் இன்னிங்ஸா. வெயிட் பண்ணேன். அனௌன்ஸ் பண்றானான்னு எல்லாரும் போஸ்ட் மேட்சும் கேட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் லேட் ஆயிடுச்சு. கோலி பேசுறது, ரோஹித் பேசுறது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு வெயிட் பண்ணேன். யாரும் இது வரைக்கும் எதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ லெட்ஸ் சி. கன்சிடர் பி See the ரெகுலர் next ODI ஸ்டார் World Cup 29 is மாதிரி ஆயிட போகுது. see the next ODI World Cup is 2.5 years. I mean, we keep telling 2027, but it is October 2027 in South Africa. It's almost 2.5 years. So Rohit is 38 almost in another few months. So I don't know. Anyway, let's not talk about that today. It's for a different day. But and then I think அங்கதான் வந்து அந்த ரோஹித் இவனோட கோலி, of course, I think we had spoken about this in the preview. பிரேஸ்வெல் வந்து கோலியை எடுப்பான் அப்படின்ற மாதிரி கௌஷிக் சொல்லியிருந்தான். கரெக்டா அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாவது பால் ஜஸ்ட் பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் நெட்ல டர்ன். வீக்னஸ் இருக்கு. அது எக்கச்சக்கமா அந்த வீக்னஸ் எப்போதுமே இருக்கு. இல்ல அது வந்து ஒரு போன மேட்ச்ல இருந்து வந்த கான்பிடன்ஸ், ஸ்பின்னர் நம்ம நல்லா தட்டிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அகைன்ஸ்ட் டர்ன் போனா. பட் அந்த ரிவ்யூ பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் டு பேட்ல இருந்தது. ஜஸ்ட் மிஸ், இன்சைட் எட்ஜ் வாங்கிருக்க வேண்டியது. பட் ஓகே ஃபைன், நாட் இஸ் டே. ஐ திங்க் அதர் ஸ்டெப்ட் அப் பியூட்டிஃபுல்லி. அகைன் ஸ்ரேயாஸ் டிட் வாட் ஹி டஸ் பெஸ்ட். பட் ஐ திங்க் அந்த ஒரு 20 to 30 ஓவர்ல தான் வந்து கேம் ஒரு மாதிரி நியூசிலாண்டோட கண்ட்ரோலுக்கு விட்டாங்க. 28 runs தான். கிட்டத்தட்ட வி ஸ்கோர் 21 to 30, 28 runs. 28 runs, 28 runs, 2 wickets, and ரோஹித் சர்மாவாலையும் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ண ஆமா. முடியல. அவுட் ஆஃப் டெஸ்பரேஷன் அந்த ஷாட் போயிட்டு
I think which is after when அப்பதான் வந்து அக்ஷர் பட்டேலும் வந்து கிட்டத்தட்ட first 10 balls he played only for 2 runs and suddenly like switch போட்ட மாதிரி the same partnership, the same bowlers, just after 30 overs they started playing freely. Freely in the sense just 5 singles, 6 singles and over, which sort of பேசிக்கா eased up போலர் the எந்த pressure with ஸ்பெல் வரும்போது அந்த டயர்ட் ஆயிடுது அவ்வளவுதான். ஆமா அக்கேஷனல் ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஷாட்ஸ் மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. பட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஈஸியா போயிட்டு இருந்த கேம். அண்ட் அகெயின் another thing which India did beautifully, which none of the chasing teams have done in the recent past, is they never let the asking rate climb above 6 at any point in time. At best it was some 3 balls, 4 balls. எப்பெல்லாமே அந்த ப்ரெஷர் வந்ததோ there was a boundary. கேஎல் வந்து அந்த the 2 sixes which was hit against Santner in his last 2 overs, it is priceless. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு unnecessarily வி லெட் விக்கெட்ஸ். நீ ஸ்ரேயா ஐயரா இருக்கட்டும், தேவையில்லாம ஒரு 3 டாட் பால் ஆனதுல வந்த ஷாட்டு தான் அது ஸ்ரேயா ஐயருக்கு. சிமிலர்லி அக்ஷர் பட்டேலும் வந்து அந்த ஷாட்டுக்கு போயிருக்கவே தேவையில்லை. பிரேஸ்வெல்க்கு ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஓவர் அந்த அகெயின்ஸ்ட் த சைட்ல டர்ன் ஜஸ்ட் பாப் பண்ணதா பார்த்தா அது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. ஃபுல் பவர்ல போயிடுச்சு. ஸோ தேவையில்லாத ஷாட், அன்னெசரி ஒரு ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் ஐ திங்க் ஹர்திக் ஒரு காமா ஆடினாங்க. ஐ திங்க் தட் ஹர்திக் கேஎல் பேர் வந்து இல்ல ஒன் ஹர்திக் ஆஃப் த பாண்டியா திங்ஸ் ஐ திங்க் எப்போதுமே தேவர் காமா தான் ஆடுறான். ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 6 ஆர் நத்திங் மாதிரி தான் இருக்கு அவன் ஆடுறது. 2 டாட் பால் ஆடினா அதுக்கப்புறமா ஒரு 6 அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. இல்ல சி அந்த விதத்துல தான் வந்து கேஎல் ராகுலோட இன்னிங்ஸ் வந்து இன்னைக்கும் சரி, ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்லயும் சரி, ஹீஸ் அவனுக்கு கொடுத்த ரோல் ஐ திங்க் அவனை ஃபுட்பால் ஆடி இருக்காங்க. அவன் வந்து இன்னும் ஆடாதது நம்பர் 7 அண்ட் நம்பர் 8. நம்பர் 7 கூட ஆடிட்டாங்க சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில ஒரு மேட்ச். நம்பர் 8 தான் ஆடல. பட் வாட் எவர் ரோல் இஸ் கிவன் டு ஹிம். இது அந்த 2003ல நம்ம அந்த ராகுல பார்த்த மாதிரி தான். அந்த பேட்டிங் வேணுமா பேட்டிங் இருக்கு, கீப்பிங் வேணுமா கீப்பிங் இருக்கு, நம்பர் 3 நம்பர் 4 நம்பர் 5ன்ற மாதிரி எது கொடுத்தாலும் எக்ஸலண்டா ஆடிட்டு இருக்கான். அண்ட் ஐ திங்க் லாஸ்ட் 2 knocks were very very critical. Though it was only run a ball, he could have become a villain if he had not done it. And it is very difficult in this pitch to come in the 39th 40th over to score run a ball is not that easy. அதுவும் சாண்ட்னரை வந்து நீ ஃபர்ஸ்ட் வித்தின் யுவர் 4th or 5th பால் யூ ஆர் ஹிட்டிங் சாண்ட்னர் ஃபார் 6. I think that shows the quality which KL is having. Excellent finish. I think நல்ல ஒரு good redemption for him after all the blame which he got for 2023 finals. Very very happy for him. I think quality player. செமிஃபைனல்ஸ்லயும் சரி, இன்னைக்கும் சரி, அவன் வந்து பிரசன்டேஷன்லயே வந்து ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஹிட்டிங் மை ஐ பேண்ட்ஸ் டோன்ட் வாண்ட் டு அப்படிலாம் டெல் இட் சொல்லிட்டு ஓவர் கேமரா ஆமா அப்படின்னு. ஆமா அதை சொல்லிட்டு ஏன்டா சொல்றன்ற மாதிரி இருந்தது. யா பட் எக்ஸலண்டா விளையாடினா கேஎல் அந்த இடத்துல. ஒன் திங் விச் இந்தியா டிட் வெல், அந்த ஒரு வென் 5th விக்கெட் ஃபெல், ஹர்திக் அண்ட் கேஎல் வேர் தேர். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அந்த 40th ஓவர் மார்க்ல சாண்ட்னர் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் bowling his 8th ஓவர் அண்ட் தென் பிரேஸ்வெல் ஹேட் 1 ஓவர். ஸோ அந்த ஒரு 3 overs ஒரு ரிஸ்க் ஃப்ரீ கிரிக்கெட் ஆடினாங்க. சரி சாண்ட்னருக்கு 10 overs முடிஞ்சிரும், பிரேஸ்வெல்க்கு 10 overs முடிஞ்சிரும். கோயிங் பேக் டு தட் எம்எஸ் தோனி ஃபார்முலா ஆஃப் இன்னும் யார் எத்தனை ஓவர் இருக்கு, யார் எத்தனை ஓவர் போடணும்ன்ற மாதிரி. when the 10th over of Bracewell and Santner got, then ஒரு ஓவருக்கு had to come. Of course they could have taken a gamble with Phillips. இன்னைக்கு பிலிப்ஸ்க்கு சரியா வேலைன்னு எடுக்கலாம் அவங்க. ஐ திங்க் தட் ஓவர்ல எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் 3 பால்ல ஒரு 7 ரன் அடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எதுவும் அடிக்கல. சி அங்கதான் தேவர் கிளியர்லி மிஸ்ஸிங் மேட் ஹென்ரி. வில்லியம் ஓடூர் பிளேயிங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐசிசி டோர்னமெண்ட், ஹை ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன், மேட்ச் வாஸ் ஆன் த லைன். அங்க வந்து தடனா ஒரு 2 விக்கெட், ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தா கூட இட் வுட் ஹவ் சார்ட் ஆஃப் புட் ப்ரெஷர். ஸோ யா இன் தட் சென்ஸ் கிரெடிட் டு இந்தியா. ஆனா சாண்ட்னரையும் அவன் வந்து கட்சி 2 ஓவர்ல அவன் வந்து அடிச்சாங்க. ஐ திங்க் 9th ஓவர் 11 ரன்ஸ் அடிச்சா அவனை. கட்சி ஓவருமே வந்து 6 ரன்ஸ் ஆமா 7 ரன்ஸோ போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் 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 பிரேஸ்வெல் கரெக்ட். தான் அவங்க பார்த்து ஆட்டாங்க. ஸோ பிரேஸ்வெல் கூட தான் பார்த்து ஆடினாங்க. கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ யா ஐ திங்க் கோலி வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த ஆஸ்திரேலியா பிஜிடிக்கு அப்புறம் ஒரு ரிடம்ஷன் தான் சொல்லணும். ஐ டோன்ட் நோ, டு மீ இஃப் யூ ஆஸ்க் இஃப் திஸ் ஹீல்ஸ் 2023 வேர்ல்ட் கப், மேபி நாட், பிகாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டாமினன்ஸ் தே ஹேட். Champions Trophy is always a short tournament. Yes, of course, we have beaten all the teams, all the good teams which have played in this tournament. நம்ம வெறும சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட மட்டும் தான் ஆடல in that sense.
So yes, but still that ODI World Cup scar is there. Any thoughts for New Zealand or any other point that we have not covered? நான் வந்து நியூசிலாந்து வந்து அந்த கிளட்ச் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்போதுமே வந்து கரெக்டா ஆடிடுவாங்க. டாக்டிக்லி ஐ திங்க் அஸ்டூட் டீம்னா ஐ திங்க் நியூசிலாந்து தான் சொல்லணும். ஸோ அதுல அவங்க சில சில மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. அது ஓப்பனிங் ரச்சின் ரவீந்திரா எப்போதுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் 8 ஓவர்ஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டு வருண் சக்கரவர்த்தியை மறுபடியும் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தார். 2 டிராப் கேட்ச், அதுக்கப்புறமும் திருப்பி வந்து அவுட் ஆகி அங்க ஒரு மொமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி டாம் லேத்தம் கண்டிப்பா 35 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துன்னு போற அளவுக்கு அவங்களுக்கு டாக்டிக்லி அவங்க பிரில்லியன்ட். அங்க ஒரு தப்பு பண்ணாங்க. ஸோ எந்தெந்த கிளட்ச் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நியூசிலாந்து கரெக்டா பண்ணுவாங்களோ அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தப்பு பண்ணி ஃபீல்டிங்ல கேட்ச் விட்டு பார்த்ததே கிடையாது நியூசிலாந்து. ஷேயஸ் ஐயர் கேட்ச், சிட்டர் டிராப்டு, கில்லோர்து, டேரில் மிச்சல் டிராப்டு. திங்க் தே ஹேட் அ வெரி பேட் மீடியாக்கர் டேம்லாம் சொல்ல முடியாது. நல்லா தான் ஆடினாங்க. பட் இந்த மாதிரி ஃபைன் மொமெண்ட்ஸ்ல தான் ஐ திங்க் there was a difference between India and New Zealand. I think இந்த டோர்னமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டு சம் அப் கிரிக்கெட் வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்லா பார்த்தவங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ப்ரெடிக்ட் தி ஃபைனலிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட். இந்தியா நியூசிலாந்து தான் 90% ஆஃப் தி பீப்புள் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுல ஒண்ணுமே இல்லை. இதுல அடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது ஆஸ்திரேலியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஆஸ்திரேலியா ஒரு பி டீம், ஒரு தண்ட டீம் ஒன்று வருது. சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஒரு அவுட் சைட் சான்ஸ், அவ்வளவுதானே தவிர வேற ஆப்ஷனே இல்லை. இந்தியா நியூசிலாந்து அந்த சைட் ஃபுல்லா எல்லாமே ஓப்பன் தான். ஸோ ஐ திங்க் இந்தியா நியூசிலாந்து வாஸ் அ வெரி வெரி டஃப் ஃபைட், சூப்பர் கேம் இது. ஷேயஸ் ஐயர் தான் எனக்கு வந்து அது வந்து கேமையே சேஞ்ச் பண்ண. ஐ திங்க் ரோஹித் சர்மா 76க்கு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் கொடுத்தாலும் 100 ஃபார் பாலர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரோஹித் சர்மா போன அப்புறம் கேம் வாஸ் ரைட் ஆன் தி பேலன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அது நியூசிலாந்து அட்வான்டேஜ் மாதிரி தான் இருந்தது. ஷ்ரேயஸ் ஐயர் பிரில்லியன்ட் இன்னிங்ஸ். திங்க் அவன் தான் வந்து ஃபுல் டோர்னமெண்ட் இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் இல்ல, வெரி வெரி அண்டர்ரேட்டட். இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் இல்ல, ஸ்ரேயஸ் ஐயர் has been the highest run scorer for India in this tournament. Overall tournamently I think he is the second highest run scorer. So Shreyas Iyer, full credits to Shreyas Iyer. After a long time இந்தியாக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பர் 4 கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ். கரெக்ட். கிரிமினலி அண்டர்ரேட்டட். So what next? இதுக்கு மேல ஐபிஎல் தான். I think there is no international cricket. பாப்போம் next week. Yeah, next week we'll catch up with the playoffs of WPL and then followed by the all important IPL. After that, cracking India England Test series. Much awaited. So fine. So thank you viewers. Yeah, thank you for your time. If you like the content, follow Beyond Boundary. Please do like, comment and share and subscribe. Thank you. Signing off.